परम शांति बापू जी। परम शांति, परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापू जी की इस YouTube चैनल पर। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है बापू जी और आज हम बहुत ही बढ़िया बात करने वाले हैं मेडिटेशन के ऊपर। तो आज हम मेडिटेशन के ऐसे रहस्य जानने वाले हैं जो कि अभी तक पिछले 25-26 सालों से इसके ऊपर अभी तक बात नहीं हुई और आज बापू जी से हम पहली बार बात करने वाले हैं कि मेडिटेशन, बापू जी जो योग करते हैं तो योग की कौन सी अवस्था में जाते हैं, क्या वो देखते हैं, क्या उनके साथ जो अनुभव हुए हैं पिछले 25-26 सालों से, वो सब चर्चा करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पूरा देखिएगा और नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करिए क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलने वाला है। तो बाबू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले ये क्वेश्चन कि आप ये जो अभ्यास कर रहे हैं मेडिटेशन का, योग का, वो कितने समय से कर रहे हैं और अभी तक कितने घंटों का अभ्यास हुआ होगा? देखो, मेडिटेशन का अर्थ तो दुनिया में सभी लोग अलग अलग तरह का योग करते हैं। योग की अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग प्रकार के योग है धरती पर। जी जी जी। तो सब जानते हैं कॉमन योग माना कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, वो रियल योग है। हाँ, वो जो आप सिखाते हैं जो आत्म स्वरूप बनने का जो ज्ञान है, मुझे जब पहचाना मैंने ज्ञान के आत्मस्वरूप, मैं स्वयं को जानूं कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर आत्मा का काम करने का साधन है। तो आत्मा मतलब आत्म स्वरूप को जब तक नहीं पहचानोगे, अपने आप को स्वयं को नहीं पहचानोगे, तब तक परमात्मा को याद करना, तुम्हें कनेक्शन जोड़ना, वो एक्यूरेट पावर नहीं मिलेगा। राइट। इसलिए आत्म स्वरूप जो गीता का ज्ञान मुझे मिला, तो मैं 1987 से आत्म स्वरूप में अनुभूति के लिए बहुत योग कर रहा हूँ। बहुत योग माना रात को 2:30-3 बजे उठ के बैठ जाना, केवल आत्म स्वरूप की अनुभूति करना, कर्म योगी जीवन। ऑफिस में भी वही आत्मा, हमेशा खाते पीते हरते फरते आत्म स्वरूप की अनुभूति करना, यही एक जीवन का लक्ष्य। और आत्म स्वरूप की अनुभूति करके जो सुबह में योग करता था, वो तो सीधे शिव परमात्मा से उसी टाइम योग लगाता था 87 में। बाबू जी, ये भी मेरा क्वेश्चन आगे आने वाला है, वो तो मैं पूछूंगा आपसे। पहले तो मैंने जब जो ज्ञान मिला आत्म स्वरूप का, और बेसिक कंसेप्ट तो यही है कि स्वयं को पहचानो। तो आत्म स्वरूप बनने के लिए मैंने बहुत मतलब कर्मयोगी जीवन, ऑफिस का काम भी मैं कर्मयोगी जीवन में मैं, और जब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आत्म स्वरूप की बढ़ी, मैं कई बार तो संडे के दिन सुबह 8 से रात को 8 बजे तक सिर्फ एक घूंट पानी पी के 12 घंटे बिना उठे मैं योग करता था। सेंटर में जाके एक अलग योग रूम था, उसमें योग करता था 12-12 घंटे। और उसमें इतनी शाम को 8 बजे तक मुझे इतनी आत्मस्वरूप की अनुभूति होती थी, पूरी लाइट बॉडी हो जाती थी। तो फिर मैं न गाड़ी चला सकता था, मैं पैदल चल सकता था। तो मुझे योग रूम से बाहर निकल कर बैठना पड़ता था कि मैं देहभान में आऊं। देहभान में आने के लिए फिर मुझे फिर अपने आप को, क्यों घर जाना है, गाड़ी चलानी है आश्रम से। तो कहने का मतलब है कि वो एक ऐसा था कि मेरे मन के अंदर बस आत्मस्वरूप पहला अनुभव, और मैं हमेशा बुद्धि ऊंचते उच्च परम धाम में शिव परमात्मा को याद करता था और वहां से पावर लेता था। मगर उसी टाइम रेड लाइट थी, इसलिए फिर भी बहुत मतलब ऑफिस में भी काम। तो ये आपका ब्रह्मा कुमारी के दौरान का ही अनुभव बता? हाँ, तो मैं ब्रह्मा कुमारी में जब 87 में गया, तो पहला ही लेसन है आत्मा, तुम आत्मा हो तो आत्मा तो स्वरूप का अनुभव करो। दूसरा है परमात्मा, तो शिव परमात्मा निराकार परम धाम में याद करो उनको। तो आत्म स्वरूप बन परमात्मा निराकार को याद करना और बुद्धि उच्चते उच्च परम धाम में लगाए रखना। और कर्मयोगी हमेशा निरंतर कर्मयोगी, कर्म करते का, ऑफिस में भी काम करते 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 जब आत्म स्वरूप में रह के मैं काम करता था, तो ऑफिस में तो इतने मतलब काम होता है, मगर वो काम 1 घंटे का काम से 10 मिनट में हो गया। कोई भी फाइल, इनकम टैक्स की फाइल में काम करता था, तो इनकम टैक्स के रेड केस होते थे, तो वो कॉम्प्लिकेटेड रेड केस कितने होते हैं, मगर वो इतनी स्पीड में काम हो जाता है, इतनी कि आत्मस्वरूप में तो जैसे छप जाता था और वो फाइल फटाफट 1 घंटे का काम 10 मिनट में हो जाता। फिर जब इनकम टैक्स में भी बड़े बड़े कमिश्नरों के सामने जाता, तो आत्मस्वरूप की इतनी मेरी अनुभूति हो गई 88-89 में कि जहां भी मैं जाऊं वहां सामने वाले को बस एक
अपना ओरा ही इतना रहता था, और मैं बस अंदर से एक संकल्प करता कि मेरा मतलब तुम काम कर दो, मतलब ऑटोमेटिक। तो इतना मतलब आप सोच नहीं सकते हो, इतना मैं 88 89 में अनुभूति करता था। जहां भी जाता कर दोपहर को 2 बजे भी बाहर निकल के भी जब निकलता, इतनी गर्मी में जैसे, तो भी मुझे गर्मी का एहसास नहीं होता था। इतनी मतलब योग की चालक थी 88 89, जैसे लाइट स्वरूप में मैं चल रहा हूँ। बाबूजी 1997 से जैसे आप बता नहीं, रहे इससे थे। पहले की अच्छा। कहानी ये तो, हम्म। ये 97 तो बाद में, इससे पहले की कहानी बेसिक कंसेप्ट तो बेसिक। ये प्राइमरी मतलब बहुत, और ऑफिस वर्क भी इतना अच्छा रिजल्ट देता था। तो बचपन में आप जानते थे कुछ मेडिटेशन के बारे में, या कभी उससे पहले? 86 में एक बार जो बेसिक कंसेप्ट ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान मिला था ना कि तुम आत्मा हो, मगर बहुत बिजी था। 87 से अप्लाई किया मैंने। अच्छा, अप्लाई किया। मैं 87 से जबरदस्त मतलब चाणक लगी अंदर से, यही आत्मा स्वरूप में स्थित होना ही है। चाणक लगी अंदर से, बस यही करना है, बस मैं आत्मा स्वरूप। तो दिन रात वही 4 घंटे ही नींद लेता था मैं। वैसे पहले से नींद तो कम थी मेरी, मगर जो धीरे 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 फिर ज्ञान की गहराई में जाने लगा, तो ज्ञान कम पड़ने लगा ना, क्योंकि आत्म स्वरूप में आत्मा जब जाती है तो उसको चाहिए ज्ञान। तो जो 5-10 साल का वर्ड ड्रामा वाला ज्ञान था वो तो कम पड़ने लगा, वाणियां पढ़ने लगा। तो मैंने बताया नहीं कि हर सितारों पर अपनी अपनी दुनिया है, तो वो जब पढ़ा तो मेरे को इमर्ज हुआ कि हर सितारों पर अपनी दुनिया है तो क्या है वो रहा। मगर वो ज्ञान समझ में नहीं आया, पूछने लगा तो ज्ञान चाहिए। अब जब आत्मा स्वरूप की अनुभूति होती है तो आत्मा के अंदर जो पड़ा हुआ, जो आत्मा के ऊपर सबसे पहली जो, क्योंकि आत्मा के ऊपर तो कई लेयर्स है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण, वो सब जागने लग गए। आत्मा लाइट व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप रहने लगा मेरा। तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान के लिए बहुत पुरुषार्थ किया, मगर ज्ञान मिला नहीं। अंत में भी मैंने 97 में अपना आश्रम खोल के मैंने इसका पुरुषार्थ किया। मगर 97 में क्या है कि पुरुषार्थ तो मैं बहुत हमेशा करता ही रहा, दिन रात मतलब कर्मयोगी जीवन रहा। लोगों को आश्रम चलाना, ऑफिस भी चलाना, लोगों को ज्ञान भी देना, बहुत। तो आश्रम वृत्ति वाले भी आश्रम में बहुत आते थे शुरू में, तो भी मतलब अपने आप को बहुत धीरे धीरे संभाल के रखना इन सभी चीजों में। नेगेटिविटी 97 में बहुत आई मेरे पास। नेगेटिव मतलब आसुर वृत्ति वाले असुर बहुत आए हैं 97, 98, 99, 2000 में। आत्माएं जो आती है, हम जब ज्ञान देते हैं तो अपनी पावर तो जाती है ना। तो जब मैं आत्मा स्वरूप में उसी टाइम यूनिवर्स का ज्ञान देता था, पूरा यूनिवर्स का ड्रॉ करता था, पढ़ाता था मैं यूनिवर्स कैसे बना, फिर धीरे धीरे डेवलप कैसे हुआ। बाबूजी इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करेंगे क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, वो तो रह मैं जाएंगे। बताता हूँ कि फिर ज्ञान इमर्ज होने लगा 97 से, मुझे 98 से ज्ञान इमर्ज होने लगा। 98 से बहुत मतलब ज्ञान। फिर जो 5-10 साल का वर्ल्ड ड्रामा था वो कहीं फिट नहीं होता था, तो मैंने 2001-2 से फिर पूरा थोड़ा शास्त्र पढ़ने लगा थोड़ा, तो वो जो शास्त्र पढ़ता वो एकदम दिखाई देता था, पढ़ते पढ़ते इमर्ज हो जाता। तो ये भी బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ ఆత్మిక పరివారంనకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు మనము బాపూజీ ద్వారా తాను తన జీవితంలో 150,000 గంటలు అనగా 97 నుండి ఇప్పటి వరకు రోజుకు మరి 20 గంటలు 16 గంటలు యోగం చేస్తే మరి 150,000 గంటలు అయినది. ఆయనకు ధ్యాన అనుభవము ఎలా సాధన చేశారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు అనుభవాన్ని వినిపిస్తూ ఉన్నారు బాపూజీ. అది ఈరోజు మనము అనంతబాయ్ వేసిన ప్రశ్నలు, బాపూజీ చెప్పే సమాధానాలు చాలా అమూల్యమైనవి. ఇది అస్సలు మీరు మిస్ కావద్దు. మీరు బాపూజీని ఫాలో చేయాలన్నా, బాప్ సమానంగా కావాలి అన్నా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ను మీరు పొందాలి. తండ్రి కూడా మనకు పురుషార్థానికి ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చారని గుర్తించండి. దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో క్లిప్పింగ్ మీరు విన్నారు, దానికి తెలుగు అనువాదము.
అనంతబాయి బాపూజీకి స్వాగతం పలుకుతూ, పరం శాంతి బాపూజీ స్వాగతం, పరం పరం స్వాగతం. బాపూజీ యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఈరోజు బాపూజీ మన ఎదురుగా ఉన్నారు. చాలా గొప్ప విషయము మెడిటేషన్ గురించి ఈరోజు చేయదలుచుకున్నాము. మెడిటేషన్ యొక్క రహస్యాన్ని తెలుసుకుందాము. ఇప్పటి వరకు కూడా మేము 25-26 సంవత్సరాల నుంచి కూడా మేము ఈ విషయం అడగను లేదు. బాపూజీ తన యొక్క అనుభవాన్ని కొద్దిగా యూట్యూబ్లో చెప్తూ ఉండేవారు. ఇప్పుడు కంటిన్యూషన్గా బాపూజీ తన సాధన గురించి సాధనా రహస్యాలను కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. కంటిన్యూషన్గా మీరు చూడండి. బాపూజీ ఈరోజు ఫస్ట్ సారి మేము మిమ్మల్ని మీ యొక్క యోగము మెడిటేషను ఎలా చేస్తారు ఏంటి ఆ స్థితిని తెలుసుకోవాలనుకుంటూ ఉన్నాము. ఎలా యోగం చేస్తారు, మీ స్థితి ఏంటి అని అనుభవం చెప్పండి ప్లీజ్ అంటూ ఉన్నారు. బాపూజీ అయితే మరి 25-26 సంవత్సరాల నుంచి బేహద్ జ్ఞానం చెప్తున్నారు. మరి 85 నుండి కూడా బాపూజీ బీకే జ్ఞానంలో కూడా మరి ఉన్నారు. వీడియోలు ద్వారా కూడా మనకు చెప్పారు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈరోజు ఈ వీడియోలో కూడా ఇంపార్టెంట్ రహస్యాలు చెప్పేది ఉంది. కొత్త వాళ్లకు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. బాపూజీ అప్లోడ్ చేసే వీడియోలు మీ మొబైల్కి వస్తాయి. బాపూజీ అన్నిటికంటే ఫస్ట్ క్వశ్చను, మీ యొక్క అభ్యాసము మెడిటేషను ఏ సమయంలో మరి ఎన్ని గంటలు చేస్తారు, ఇప్పటి వరకు ఎన్ని గంటల అభ్యాసం అయింది అని బాపూజీ దీనికి సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. మెడిటేషన్ యొక్క అర్థము ప్రపంచంలో చాలామంది రకరకాలుగా చెప్తున్నారు, రకరకాల యోగం చేశారు. యోగం నాకు చాలా డెఫినేషన్స్ ఇచ్చారు. అనేక రకాల యోగాలు భూమి మీద ఉన్నాయి. అందరికీ తెలిసిన కామన్ విషయం, యోగము అంటేనే కనెక్షను, ఆత్మ పరమాత్మతోటి కనెక్షను. ఇది రియల్ యోగము అంటే అనంతబాయ్ అంటూ ఉన్నారు, బాపూజీ మీరు కూడా అదే మాకు నేర్పుతూ ఉన్నారు కదా అని అన్నారు. ఆత్మస్వరూపంగా అవ్వటానికి ఏదైతే జ్ఞానం నాకు లభించిందో, నేను ఏదైతే గుర్తించానో ఆ జ్ఞానం అనుసారంగా ఆత్మస్వరూపంను స్వయంను తెలుసుకున్నాను. నేను ఆత్మని ఈ శరీరంతో పనిచేస్తూ ఉన్నాను. ఈ శరీరం ఒక సాధన. ఆత్మ అంటే ఆత్మస్వరూపము ఎంతవరకైతే మనము గుర్తించమో అంతవరకు స్వయం మనం తెలుసుకోలేము. ఎంతవరకైతే పరమాత్మను మనం తెలుసుకోలేమో అంతవరకు కూడా పరమాత్మను జ్ఞాపకం చేయలేము. కనెక్షను జోడించటము ఎక్కరేటుగా అప్పుడే పవర్ అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మ స్వరూపము యొక్క జ్ఞానము గీతలో లభిస్తుంది అందరికీ. నాకు కూడా అలాగే దొరికింది. నేను 1987లో ఆత్మస్వరూపం గురించి చాలా యోగం చేశాను. యోగము అంటే రాత్రి 2:30-3 గంటలకు లేచి కూర్చొని ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందడం కోసం సాధన చేశాను. తర్వాత కర్మయోగి జీవితంలో ఆఫీసులో పనిచేస్తూ ఆత్మ సదా స్మృతిలో ఉంచుకునేవాడిని. తింటూ తిరుగుతూ నడుస్తూ ఉంటూ కూడా ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందాను. ఇదే నా జీవిత లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాను. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి ప్రొద్దునైతే యోగంలో బాగా చేస్తాను. అప్పుడు బీకేలో ఉండేవాడిని. శివపరమాత్మ అంటూ చెప్పారు, అలా యోగం చేసేవాడిని. 87లో మరి నాకైతే ఆత్మస్వరూపం యొక్క జ్ఞానం లభించిందో బేసిక్గా ఆ యొక్క కాన్సెప్ట్ అనుసారంగా నేను చేయటం జరిగింది. ఆత్మస్వరూపంగా అవ్వటంతో నేను చాలా పురుషార్థం చేసి కర్మయోగి జీవితాన్ని అవలంబిస్తూ ఉన్నాను. కర్మయోగి జీవితము అంటే నెమ్మదిగా దేహాభిమానాన్ని వదిలేసి ఆత్మస్వరూపాన్ని పెంచుకోవటము. నేను చాలాసార్లు ఆదివారం పొద్దున 8 గంటల నుండి రాత్రి 8 గంటల వరకు కేవలం ఒక గుటక నీళ్లు తాగి 12 గంటలు లెగవకుండా అలాగే యోగం చేశాను. నేను బీకే సెంటర్కు వెళ్ళి అక్కడ యోగా రూమ్ అనేది ఉండేది. ఆ యోగము అక్కడ చేశాను. 12 గంటలు అలాగా సాయంకాలం వరకు యోగం చేసినప్పుడు ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి బాగా అయ్యేది. నా బాడీ పూర్తిగా లైట్ స్వరూపంలోకి వెళ్ళిపోయేది.
మరి ఇంకా లేచి కూర్చుంటే నిలబడలేకపోయేవాడిని, కూర్చోవలసే వచ్చేది, ఇంకా తేలిపోతూ ఉండేది దేహము. మరి నేను ఆ, ఇంటికి వెళ్ళాలి అంటే కార్లో డ్రైవింగ్ చెయ్యాలి కదా, మరి చాలా కష్టము అనిపించేది. నేను ఈ విధంగా మరి సాధన చేశాను. నా మనసు లోపల పూర్తిగా ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి ఉండిపోయింది. నేను సదా బుద్ధితోటి ఉన్నతోన్నతమైనటువంటి పరంధామంలో ఉన్న పరమాత్మను స్మృతి చేస్తూ ఉండేవాడిని, అక్కడి నుండే పవర్ తీసుకుంటూ ఉండేవాడిని. కానీ ఆ టైంలో మరి ఆ, రేడ్ కేసెస్ కూడా ఉంటూ ఉండేది. లాయర్గా నాకు చాలా వర్క్ ఉండేది. అయితే బీకేలో చెప్పింది, పరంధామంలో శివ పరమాత్మ రెడ్ కలర్లో రెడ్ లైట్ను చూపించేవాళ్ళు. కానీ నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. కానీ పరమాత్మతోటి కనెక్షను రెడ్ తెలుపు ఇది కాదు, కనెక్షను జోడిస్తూ నేను పనిచేస్తూ ఉండేవాడిని అంటున్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ అంటున్నారు, బాపూజీ మీరు బ్రహ్మ కుమారీస్లో ఈ యొక్క అనుభవాన్ని మళ్ళీ చెప్పడం జరిగింది కదా అన్నారు. ఎప్పుడైతే 87లో నేను బ్రహ్మ కుమారీస్ దగ్గర ఉన్నానో ఫస్ట్ లెసన్ వాళ్ళు ఆత్మ పరమాత్మ జ్ఞానము చెప్పడం జరిగింది. నువ్వు ఆత్మవి అని, ఆత్మస్వరూపం అనుభవం చేసుకోమని. రెండోది పరమాత్మ శివ పరమాత్మ నిరాకారుడు పరంధామంలో ఉన్నారు, ఆయన్ని జ్ఞాపం చేయమని. ఆత్మస్వరూపంగా ఈ పరమాత్మ నువ్వు నిరాకారుణ్ణి జ్ఞాపకం చేస్తే పవర్ వస్తుంది. బుద్ధి ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామంలో పెట్టాలి అనేవాళ్ళు. కర్మయోగి సదా నిరంతర కర్మయోగిగా కర్మ చేస్తూ కూడా నేను మరి ఆఫీసులో ఉంటూ ఆత్మస్వరూపంలో పని చేస్తూ పూర్తిగా కాలము గడిపాను. ఆఫీస్ అంటే చాలా పని ఉంటుంది, కానీ 1 గంటలో చేయాల్సిన పని 10 నిమిషాల్లో అయిపోయేది. ఫైనల్గా మరి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫైల్లో కూడా నేను ఫైనల్గా పని చేస్తూ ఉండేవాడిని. మరి రేడ్ కేసెస్ ఉన్నప్పుడు నేను జడ్జెస్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మరి కాంప్లికేటెడ్గా రేడ్ కేసెస్ ఎన్నో ఈ విధంగా నేను సాల్వ్ చేశాను. అంత స్పీడ్గా పనులు కూడా అయిపోతూ ఉండేవి. ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటే ఫైనల్గా గంటలో నేను పని పూర్తి చేశాను. గంట పని 10 నిమిషాల్లో పూర్తి చేశాను. ఇలా మరి చాలా పెద్ద పెద్ద క్రిమినల్ని ఎదురుగా నేను మరి రక్షించాలి అన్న ఉద్దేశంలోనే అప్పుడు ఉన్నాను. కానీ ఆత్మస్వరూపం యొక్క జ్ఞానం ఎప్పుడైతే అనుభూతి అయ్యిందో ఇవన్నీ కూడా నేను వదిలేయాలని సంకల్పం చేశాను. 88, 89లో ఎక్కడైతే నేను వెళ్ళానో అక్కడికి నేను ఏ జడ్జి దగ్గరికి వెళ్ళినా, ఏ యొక్క కోర్టుకి వెళ్ళినా కూడా ఎదురుగా ఉన్నటువంటి వారిపైన ఆత్మ రేసెస్ వేసి ఆరాలోకి తీసుకొని వచ్చి ఒక సంకల్పం చేసేవాడిని. నేను చేసిన సంకల్పం వెంటనే పని తీరిపోయేది. అంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు నా సంకల్పం క్యాచ్ చేసి నాకు అనుకూలంగా రిపోర్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు. మీరు ఇది ఎలా అనేది కూడా మీరు ఆలోచించలేరు అంటున్నారు బాపూజీ. ఇంత అనుభూతి నేను ఆ టైంలో పొందాను. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకి నేను బయటికి వచ్చినప్పుడు కూడా ఆ ఎండాకాలం మంచి వేసవి చాలా ఎండగా ఉండేది, కానీ నేను ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటే నాకు వేడి అనేది కూడా అనుభవం అయ్యేది కాదు. అంటే యోగంలో అంత శక్తిని నేను పొందాను. లైట్ స్వరూపంగా ఉండి నేను నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాడిని అంటున్నారు బాపూజీ. బాపూజీ 97లో మీరు మరి జ్ఞానము చెప్పడం బిగిన్ చేశారు కదా, అప్పుడు ఎలా ఉండేది మీ ఎక్స్పీరియన్స్? ఫస్ట్ మరి 97 తర్వాత ఫస్ట్లో మరి బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ప్రైమరీగా అని చెప్పారు. ఆఫీస్ వర్క్ దాని రిజల్ట్ కూడా ఉంది అని చెప్పారు కదా అంటున్నారు. మరి బాల్యం నుండి మీకు తెలుసు కదా ఈ మెడిటేషన్ గురించి, మరి దీనికి పూర్వం ఎలా ఉండేది అని అడుగుతూ ఉన్నారు. 86లో నేను ఒకసారి ఈ కాన్సెప్టు బ్రహ్మకుమారి జ్ఞానం ద్వారా విన్నాను, కానీ అప్పుడు చాలా బిజీగా ఉండేవాడిని. మరి 87లో అప్లై చేశాను.
87 నుండి జబర్దస్త్గా నేను పురుషార్థంలో నిమగ్నమైపోయాను. నా లోపల నుండి ఆత్మస్వరూపం యొక్క స్థితిని పొందాలి 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 అని దాంట్లో నిమగ్నమైపోయాను. ఇదే చెయ్యాలని నిర్ణయించుకున్నాను. రాత్రింబవళ్ళు కూర్చునేవాడిని, సాధన చేసేవాడిని. కేవలం 4 గంటలు నిద్రపోయేవాడిని. మిగతా సమయం అంతా కూడా ఈ సాధనలోనే ఉండేది. ఫస్ట్ ఇంకా యోగం చేయగా చేయగా నిద్ర చాలా తక్కువైపోయేది. నెమ్మదిగా జ్ఞానం యొక్క లోతుల్లోకి వెళ్ళిపోయాను. అప్పుడు నేను బ్రహ్మకుమారిస్ జ్ఞానం వింటున్నా, అది నాకు సరిపోయేది కాదు, చాలా తక్కువ అనిపించింది. ఆత్మస్వరూపంలో ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోతానో ఇంకా అప్పుడు ఆత్మ జ్ఞాన చక్రం, ఆత్మ దివ్య నేత్రము, అజ్ఞాచక్రం ఓపెన్ అయిపోయింది. వీళ్ళు చెప్పేటువంటి 5000 సంవత్సరాలు వరల్డ్ డ్రామా జ్ఞానం ఏంటి, నాకు అది కరెక్ట్ కాదు అని ఇక మురళీలు చదువుతూ ఉండేవాడిని. ఆ దాంట్లో ఏమన్నా అసలు రహస్యం దొరుకుద్దని అప్పుడు ప్రతి నక్షత్రంలో కూడా వాటి వాటి యొక్క ప్రపంచం ఉంది అని నేను చదివాను. అదంతా కూడా నాకు ఎమర్జ్ అయ్యేది. అవ్యక్తవాణిలో ఉంది, హరేక్ సితారామే అపనా అపనా దునియా హై అని. అంటే జ్ఞానం అర్థము కాలేదు. అందుకని నేను అడుగుతూ ఉన్నా, వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు కాదు, వాళ్ళకి తెలీదు. మరి ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి అవ్వటంతో నేను అన్నిటితోటి కనెక్ట్ అయిపోయేవాడిని. ఆత్మ పైన అనేక లేయర్స్ ఉన్నాయి. స్థూల శరీరము, సూక్ష్మ శరీరము, కారణ శరీరము, మహాకారణ శరీరము, పరం మహాకారణ శరీరము, ఇవన్నీ కూడా జాగృతం అవుతూ ఉండేవి. వ్యక్తంలో నుండి అవ్యక్త స్వరూపంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాడిని. దీనికి సంబంధించిన జ్ఞానం కావాలని ఆత్మకు తపన ఎక్కువైంది. చాలా పురుషార్థం చేశాను, జ్ఞానం లభించలేదు. అప్పుడు నేను 97లో ఆశ్రమం ఓపెన్ చేసి సాధనలో కూర్చొని పురుషార్థం చేశాను. పురుషార్థంలో నేను సదా అనగా యోగి జీవితాన్ని గడుపుతూ రాత్రింబవళ్ళు ధ్యానము జ్ఞానము అంటూ నిమగ్నం అయ్యాను. కొద్దిగా నాకు తెలిసినంత జ్ఞానం కూడా వేదాలు, శాస్త్రాలు, పురాణాలు చదివి కొద్దిగా జ్ఞానం చెప్తూ ఉండేవాడిని. ఇట్లా ఆఫీస్ నడిపించేవాడిని, ఆశ్రమం నడిపించేవాడిని, ప్రజలకి జ్ఞానం కూడా చెప్పేవాడిని. కానీ ఆ సమయంలో నా దగ్గరికి ఆసురి ప్రవృత్తి కలిగినటువంటి ఆత్మలే రావటం అనేది బిగిన్ అయినది. నెమ్మదిగా అందరినీ సంభాళిస్తూ ఉండేవాడిని. అయితే ఆ సమయంలో నెగిటివ్ అనేది ఎక్కువగా ఉండేది. మరి చాలామంది వచ్చారు, చాలామంది వెళ్ళిపోవటం కూడా జరిగింది. వాళ్ళకి అర్థమయ్యేది కాదు. ఇక గాల్లో జ్ఞానం చెప్తున్నారు అనుకునేవాళ్ళు. మరి 97, 98, 99, 2000లో ఎవరైతే ఆత్మలు వచ్చారో వాళ్ళందరికీ జ్ఞానం ఇచ్చాను. మరి వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళకు పవర్ కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉండేది. నేనైతే ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి యూనివర్స్ యొక్క జ్ఞానం ఇస్తూ ఉండేవాడిని. యూనివర్స్ డ్రా కూడా బొమ్మలు వేసి చెప్పేవాడిని, చదివించేవాడిని. యూనివర్స్ ఎలా తయారైందని నెమ్మదిగా జ్ఞానం కొద్దిగా డెవలప్ అవుతూ ఉండేది. అవి వాళ్ళకు చెప్తూ ఉండేదాన్ని అంటూ ఉన్నారు. ఇంకా బాపూజీని అడుగుతున్నారు అనంతబాయి, బాపూజీ షార్ట్కట్లో ఇవి తర్వాత అనేక క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అవి చెప్తాను. బాపూజీని అడుగుతున్నారు అనంతబాయి, జ్ఞానం ఇమర్జ్ అయిన తర్వాత 97, 98లో మరి చాలా విన్నారు కదా మీరు, 5000 సంవత్సరాల వరల్డ్ డ్రామా నాకు ఫిట్ కాలేదు. 2001, 2002 నుండి శాస్త్రాలు చదవటము, శాస్త్రాలు అర్థం చేసుకోవటము మరి ఉంటూ ఉండేది. నేను ఏదైతే చదువుతూ ఉండేవాడినో, వింటూ ఉండేవాడినో అవన్నీ కూడా నాకు విజన్ లాగా ఎక్దం కనిపిస్తూ ఉండేవి. చదువుతూ ఎమర్జ్ చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. అయితే అనంతభాయ్ అంటున్నారు, బాపూజీ ఏ విధంగా మీరు అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలు విషయం చెప్తూ ఉన్నారు, మరి గెలాక్సీల గురించి, యూనివర్సుల గురించి మీ యోగంలో మరి దాన్ని చూడటం జరిగింది, ఎలా చూశారు, వాటిని ఎలా చూశారు, ఫస్ట్ మీ యొక్క అనుభూతి ఏంటి అని అడుగుతూ ఉన్నారు బాపూజీ. దీని గురించిన సమాధానం బాపూజీ ఏం చెప్తారో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము విందాము.
ఇప్పటి వరకు మీరు బాపూజీ జ్ఞానంను అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఈ యొక్క సాధనకి చాలా పురుషార్థం కూడా, టైంను కూడా కేటాయించాలి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి, 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 నమస్తే.